بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نئی حکومت کے بارے میں۔ نئی حکومت فیصلہ سازی میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، شش و پنج کا شکار ہے۔ جس تیزی سے ان کو فیصلہ لینا چاہیے تھا وہ فیصلہ انہوں نے نہیں لیا، اور ابھی تک وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں شاید کہ کوئی غیبی مدد آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے ملک میں عدم اعتماد کی تحریک لا کر ایک منتخب حکومت کو، جس کے جانے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا، اس کو گرا کر ملک میں افراتفری پیدا کی، عدم استحکام پیدا کیا، غیر یقینی حالت پیدا کی، بے چینی پیدا کی۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کو جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے اس کو مزید عدم استحکام کا شکار کیا۔ چلو یہ تو ہو گیا، لیکن اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں، آپ بہت بڑے نعرے لگا رہے تھے، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے، یہ نااہل حکومت ہے، اب قابل لوگ آ گئے ہیں۔ تو جب سے آپ آئے ہیں پہلے حکومت میں آتے ہی آپ لوگ عمرے پر چلے گئے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار توفیق دے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر، وہ ایک جاں بلب مریض جو مرنے کے قریب ہو، اس کو چھوڑ کر عمرے پر چلا جائے تو اس ڈاکٹر کی کون تعریف کرے گا؟ آپ پاکستان کی معاشی حالت سے باخبر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا کے ماہرین معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ باز نہیں آ رہے۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا تھا آپ فیصلہ نہیں کر رہے، آپ غیر یقینی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ عمرے سے واپس آ کر اس کے بعد آپ چلے گئے لندن، وہاں پر آپ مشورہ کرتے رہے، لیکن آپ کے مشورے مکمل نہیں ہوئے۔ تو آپ پلیز فیصلہ کریں۔ اگر آپ فیصلہ کرنے سے آ رہی ہیں، آپ میں جرأت نہیں ہے، آپ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، تو پھر آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں، اس شخص کو اقتدار دیں، وہ برا بھلا جو بھی ملک کو چلا رہا تھا اس چیلنج کو قبول کیا ہوا تھا، اب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی ہے، مولانا فضل الرحمان ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور شہباز شریف بار بار پہلے وہ لندن پوچھنے چلے گئے میاں نواز شریف سے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، ڈیسیجن کیسے لینے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر مشاورت میں بیٹھ گئے آصف زرداری سے، فضل الرحمان سے۔ بھئی آپ کو لانے کا یہی مقصد تھا کہ تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ایک اچھے انتظامی سربراہ ہیں، تو آپ بہتر فیصلہ کریں گے، تو آپ کو پھر فیصلہ لینا چاہیے۔ آپ فیصلہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ سخت فیصلے اگر کرنا پڑے، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے صرف $10 ارب کے ذخائر باقی رہ گئے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کو آپ کو لانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ ایک اچھے انتظامی سربراہ ہیں، آپ ملک کو بری معاشی صورتحال سے نکالیں گے، ڈیسیجن کریں گے، لیکن آپ لندن چلے گئے۔ میاں نواز شریف شاید اسٹیبلشمنٹ کو یا دوسری پارٹیوں کو، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ میں ہوں، ابھی بھی ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ کو فیصلہ لینا ہے۔ پہلے تو آپ نے افراتفری پیدا کی، ملک میں غیر یقینی حالت پیدا کی، عدم استحکام پیدا کیا، آپ نے ایک غلط کام کیا، لیکن اب آپ کے سر پر یہ بار گراں آ پڑا ہے، یہ ذمہ داری آپ آ پڑی ہے، تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں، کیونکہ یہ ذمہ داری آپ نے خود اٹھائی ہے، یہ مصیبت خود مول لی ہے۔ عمران خان کو برا کہنے سے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے سے نہیں بچے گا۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، کچھ ماہرین کہتے ہیں پاکستان کے پاس صرف 1 مہینے کا ٹائم ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم بجٹ تک نہ جا سکیں۔ لیکن آپ ہیں کہ ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں ہیں، ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کبھی آپ زرداری کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی فضل الرحمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ تو ایک بے اختیار وزیر اعظم ہیں، آپ نے فیصلہ لینا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی والے منظور وسان کہہ رہے تھے ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت ہی نہیں ہے۔ غضب خدا کا تو پاکستان پر کس کی حکومت ہے؟ پی ڈی ایم تو امناً ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی کی حکومت کو علیحدہ رکھیں اس معاملے کو۔
इस वक्त पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ मुल्क के इंतज़ामी सरबराह हैं, मुल्क के बुरे और भले दोनों के ज़िम्मेदार हैं। वो फ़ैसला लेना उनको इख्तियार है। वो मुल्क बचाने के लिए, मईशत बचाने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के ख़तरे से बचाने के लिए उनको फ़ैसला लेना होगा। अगर फ़ैसला नहीं लेना है तो रिज़ाइन करें और घर जाएं। आपने 22 करोड़ अवाम के साथ मजाक किया, एक चलती हुई हुकूमत को गिराया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेयकीनी की हालत में नीचे से नीचे आ गए। अब हालत यह है कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो जो है डबल सेंचुरी किए खड़ा है। तो मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब आ गया है। मुल्क में लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, लोग अपना सरमाया निकाल रहे हैं। मुल्क में मुआशी बेयकीनी की फ़ज़ा है, सियासी बेचैनी है, तमाम लोग परेशान हैं। आम आदमी भी परेशान है, सरमायादार भी परेशान है, फैक्ट्री ऑनर भी परेशान है, मिल ऑनर भी परेशान है, इन्वेस्टर भी परेशान है। तो इस सूरत हाल में अगर आप फिर आपके लंदन जाने से ये सूरत हाल हुई कि आप वहाँ 3 दिन बैठे रहे और यहाँ अफवाहों का बाजार गर्म रहा। किसी ने कहा कि 72 घंटे में असम्बली जो है वो तहलील होने वाली है, किसी ने कहा 48 घंटे में होने वाली है। तो इस तरह की फ़ज़ा में किस तरह मुल्क आगे चल सकता है? इतनी गैर यकीनी हालात में लोग भी क्या फ़ैसला करेंगे? लोग तो फिर डॉलर की तरफ भागेंगे, रुपए पर से एतमाद उठ जाएगा। जब रुपए पर से एतमाद उठेगा तो डॉलर और ऊपर जाएगा, रुपया गिरेगा, डिवैल्यू होगा। वो लोग अपने पास डॉलर के ज़खायर रखना पसंद करेंगे, डॉलर की ख़रीदारी बढ़ेगी। अगर इस्तेहकाम पैदा करेंगे, गलत या सही, पाकिस्तान को बचाने के लिए आपने जो भी फ़ैसला लेना है वो लें। और इसमें आपके लिए अब 2 सूरतें हैं कि अपना सियासी नुकसान करके मुल्क बचा लें। देखें, ये मुल्क है तो आपके पास मौका है कि आप फिर भी इस मुल्क के हुक्मरान बन सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो आपको कश्मीर से हाथ धोना पड़ेंगे, गवादर से हाथ धोना पड़ेंगे, एटमी प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ेंगे। कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा इन 3 शर्तों को माने बगैर। आपकी मदद दुनिया उसी वक्त करेगी जब आप इन 3 चीज़ों से आप पीछे हटेंगे, विथड्रॉ करेंगे, तब दुनिया आपकी मदद करेगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा ना हो कि श्रीलंका के वज़ीर आज़म की तरह, श्रीलंका के सियासतदानों की तरह आपके साथ भी वही हो। वहाँ पर लोग भूख से और परेशानी से हालात बहुत ही ख़राब हैं। वो फिर भी एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान जैसे तज़ादात वहाँ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत तज़ादात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बदअमनी के मामलात हैं। पाकिस्तान में मुसल्लह तंजीमें काम कर रही हैं, तहरीक तालिबान है और इसी तरह की और भी मुतशद्दिद तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हुकूमत की रिट कमज़ोर होती है तो ये सब मौका से फ़ायदा उठाएंगे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अफरा तफरी और खाना जंगी को हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप जल्द फ़ैसला करें, वरना हुकूमत छोड़ दें। उस इमरान खान को ले आएँ जो आपकी नज़र में एक नाअहल हुक्मरान है, लेकिन वो तो चैलेंज कबूल करके बैठा हुआ था। आपको क्या हुआ कि आते ही आपके हाथ पांव फूल गए हैं? आपको समझ ही नहीं आ रही। आप जरदारी के पास जा रहे हैं, आप फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, आप जो है सख्त फैसलों में हमारा साथ दें। आप वही तो हैं जो पेट्रोल बढ़ाने पे 150 को भी आप ज़्यादा कहते थे। अब आपको लगता है कि 150 पे फरीज करना मुल्क दुश्मनी थी। इमरान खान अगर रेट ज़्यादा कर गया तो मुल्क दुश्मनी थी, उसने रेट कम कर दिया तो मुल्क दुश्मनी थी। फिर उसको चलाने देते। अगर आपने उसको नहीं चलाने दिया मुल्क, ठीक है, अब ये माजी बन चुका, अब ये तारीख का हिस्सा बन चुका। अब हकीकत ये है, अमर वाक़या ये है कि मुल्क की ज़मामे कार जो है, इक़्तिदार जो है, मुल्क की किस्मत अब आपके हाथ में है। आप जितना जल्द डिसीजन लेंगे, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक दिन कीमती है, वरना ज़माना क़यामत की चाल चल जाएगा। और उस दिन से बचें जिस दिन पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाही के रास्ते पर चला जाए या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला जाए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।